Namaste students, welcome to 9th standard social science. Today we are going to see unit 3 geography atmosphere. What is meant by atmosphere? The blanket of air that surrounds the earth is called the atmosphere. Earth is known as the living planet, we know very well. Why it is known as the living planet? Because land, air, water are available on the earth. That means the lithosphere, atmosphere, the hydrosphere available only on the earth. So the biosphere can live in our earth. Okay, now we can see about the atmosphere. Before going to the topic, we can see about the learning objectives. What we can learn from this lesson? What we are going to learn from this lesson? To understand the composition and structure of atmosphere, to differentiate weather and climate, to correlate the factors influencing weather and climate, to recognize the classification of clouds, wind and rainfall. Introduction of this lesson. Earth is a unique planet where life is found. Can you imagine life on the earth without air? No. The air is essential for the survival of all forms of life. The blanket of air that surrounds the earth is called atmosphere. It is held close to the earth by gravitational attraction. So earth is a unique planet. It's known as the living planet. ஸோ எப்பயாச்சும் நீங்கள் இமேஜின் பண்ணி பார்த்துருக்கீங்களா வித்தவுட் ஏர் நம்மளால் லிவ் பண்ண முடியுமா? முடியாது. ஓகேங்களா? ஸோ வாட் இஸ் மீன் பை அட்மாஸ்பியர்? த பிளாங்கெட் ஆஃப் ஏர் தட் இஸ் known as the atmosphere. So air is essential for our life. How the air surrounds on the earth? Because of the gravitational attraction. Gravitational attractionனால தான் earthல ஃபுல்லாக ஏர் கவர் ஆகிருக்கு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. காம்போசிஷன் ஆஃப் த அட்மாஸ்பியர். அட்மாஸ்பியரில் என்னெல்லாம் ப்ரெசண்ட் ஆகிருக்கு அப்படி சொல்லிட்டு பார்த்தோன்னா, அட்மாஸ்பியர் இஸ் எ மிக்சர் ஆஃப் கேஸஸ், வாட்டர் வேப்பியர் அண்ட் டஸ்ட் பார்ட்டிக்கல் இன் டிஃப்ரெண்ட் ப்ராப்போர்ஷன்ஸ். என்னெல்லாம் ப்ரெசண்ட் ஆகிருக்கு ஆல்ரெடி நீங்கள் சின்ன வயசுலேருந்து படிச்சிருப்பீங்க. From the 4th and 5th standard onwards, you are learning this lesson, atmosphere. The mixture of gases, water vapor and dust particles and all present in that atmosphere in different proportions. So nitrogen is present in 78%, oxygen is present in 21% in the atmosphere. So they constitute 99% of the total composition, and these gases are, their percentage always remains in the same without any change. இப்போ நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா, நைட்ரஜன் 78% தான் இருக்கும், ஆக்சிஜன் 21% தான் இருக்கும். ஸோ இதில் எந்த ஒரு சேஞ்சஸும் இருக்காது. ஸோ ரிமைனிங் இருக்கக்கூடிய கேஸஸ் தான் என்ன ஆகும், ஒரு சில சேஞ்சஸ் இருக்கும். ஸோ ரிமைனிங் கேஸஸ் என்னெல்லாம் ப்ரெசண்ட் ஆகிருக்குன்னா, ஆர்கான் 0.93%, கார்பன் டை ஆக்சைடு 0.03%, நியான் 0.0018%, ஹீலியம் 0.0005%, ஓசோன் 0.00006% and hydrogen 0.00005%. Krypton, xenon and methane also present in that atmosphere. Then water vapor present 0 to 0.4% present on the earth. So these are the things are predicting the weather phenomenon. Through this only we can get the weather. The solid particles also present in that atmosphere. Solid particles நம்ம
அட்மாஸ்பியரில் ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கு. என்ன பார்த்தீங்கன்னா டஸ்ட் பார்ட்டிகல்ஸ் இருக்குது, சால்ட் பார்ட்டிகல்ஸ் இருக்குது, போலன் கிரைன்ஸ், ஸ்மோக், சூட் அண்ட் வால்கனிக் ஆஷஸ் எல்லாம் கூட ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கு. நெக்ஸ்ட்டு ஒன் ஃபேக்ட். Who found that nitrogen and oxygen? So in 1772, Daniel Rutherford discovered nitrogen in the atmosphere. அட்மாஸ்பியரில் நைட்ரஜன் இருக்குன்னு கண்டுபிடிச்சவர் டேனியல் ரூதர்ஃபோர்ட். எப்போ பார்த்தீங்கன்னா 1772. நெக்ஸ்ட்டு 1774 ஜோசப் பிரிஸ்ட்லி அவர் தான் ஆக்சிஜனை டிஸ்கவர் பண்ணார். ஆக்சிஜன் is present in the atmosphere. Who found that? Joseph Priestley. Which year he found? 1774. So oxygen is main thing for living organism. So CO2, carbon dioxide, absorb the whole heat through the insulation and radiation. Nitrogen acts as a diluent and the chemically inactive component. Ozone helps in protecting the earth from the harmful ultraviolet radiation. So ozone layer பார்த்தீங்கன்னா சன் கிட்டேருந்து வரக்கூடிய யூவி ரேஸ், அதாவது அல்ட்ராவயலட் ரேடியேஷன் நம்ம ஏர்த்தில் நம்ம ஸ்கின்னில் படாமல் தடுக்கிறதுக்காக ஓசோன் லேயர் ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்குது. The solid particles in the atmosphere act as a nullsy on the which water vapor condense to form precipitation. So solid particles நம்ம அட்மாஸ்பியரில் ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கு. அந்த சாலிட் பார்ட்டிகல்ஸ் தான் பர்சிபிட்டேஷனுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது. ஓகேங்களா? ஸோ through the water vapor, the solid particles, it gives the rainfall to the earth. Structure of the atmosphere. So atmosphere பார்த்தீங்கன்னா thick near to the earth and thin in the out until it eventually merges with space. ஏர்த்துடைய சர்ஃபேஸில் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப திக் லேயராக இருக்கும். அதுவே ஸ்பேசஸ் கூட மர்ஜ் ஆகும்போது அதனுடைய லேயர் ரொம்ப தின்னாக இருக்கும். எத்தனை லேயர்ஸ் இருக்குது பார்த்தீங்கன்னா there are 5 atmospheric layers: troposphere, stratosphere, mesosphere, thermosphere and exosphere. So we can see one by one now. Troposphere பார்த்தீங்கன்னா it's a lowest layer of the atmosphere. So it's a Greek word. Tropos means turn or change. Troposனா என்ன அர்த்தம்? turn or change. இந்த லேயர் பார்த்தீங்கன்னா அதனுடைய ஹைட், it extends up to 8 kilometers. 8 kilometers at the poles and up to 18 kilometer in the equator. Poles, polar regionsல பார்த்தீங்கன்னா 8 kilometersம், equator linesல பார்த்தீங்கன்னா 18 kilometersல இந்த troposphere layer present ஆயிருக்கும். So when the temperature decreases, temperature decrease ஆகும். When the height is increases, the temperature will decrease. height அதிகமாகும் போது temperature குறையும். So எல்லா weather, almost all weather phenomenon take place in this layer. ஸோ அதனால் இதை என்ன சொல்கிறாங்க பார்த்தீங்கன்னா weather making layer, which is known as the weather making layer. Troposphere is known as the weather making layer. ஸோ அப்பர் லிமிட் ஆஃப் த troposphere என்ன சொல்லுவாங்கன்னா tropopause. நெக்ஸ்ட் நம்ம பார்க்க போகிறது stratosphere. இந்த stratosphere பார்த்தீங்கன்னா above the troposphere, present in this stratosphere. ஸோ இதனுடைய ஹைட் என்ன பார்த்தீங்கன்னா 50 kilometer above the earth surface. This layer contain the ozone molecules. So it is also known as ozonosphere. The stratosphere also known as the ozonosphere.
ஏன்னா ஓசோன் லேயர் ப்ரெசண்ட் ஆகிருக்கிறது இந்த ஸ்ட்ரேட்டோஸ்பியர் லேயரில் தான். ஸோ எப்போ ஹைட் இன்க்ரீஸ் ஆகுதோ இந்த இடத்துல டெம்பரேச்சரும் இன்க்ரீஸ் ஆகும். அதுவே ஸ்ட்ரேட்டோஸ்பியரில் பார்த்திங்கன்னா ஹைட் இன்க்ரீஸ் ஆச்சுன்னா டெம்பரேச்சர் டிக்ரீஸ் ஆகும். ஸ்ட்ரேட்டோஸ்பியர் லேயரில் ஹைட் இன்க்ரீஸ் ஆச்சுன்னா டெம்பரேச்சரும் இன்க்ரீஸ் ஆகும். ஸோ ஆல்மோஸ்ட் ஜெட் பிளான்ஸ் எல்லாம் ஃப்ளை ஆகிறது இந்த ஸ்ட்ரேட்டோஸ்பியர் லேயரில். அப்பர் லிமிட் ஆஃப் த ஸ்ட்ரேட்டோஸ்பியரை என்ன சொல்லுவாங்கன்னா ஸ்ட்ரேட்டோபஸ். அதுவே அப்பர் லிமிட் ஆஃப் த ட்ரோபோஸ்பியரை என்ன சொல்லுவாங்க ட்ரோபோபஸ். ஸ்ட்ரேட்டோஸ்பியருடைய அப்பர் லிமிட் என்ன சொல்லுவாங்கன்னா ஸ்ட்ரேட்டோபஸ். ஓகே, நெக்ஸ்ட் we are going to see about mesosphere. ஸோ mesosphere எங்கே ப்ரெசண்ட் ஆகிருக்கும்? above the stratosphere the mesosphere layer present. ஸோ எப்படி இந்த லேயரெல்லாம் பிரிக்கிறாங்கன்னா அங்கே ப்ரெசண்ட்டாக இருக்கக்கூடிய கேஸஸ் பொறுத்து இதை பிரிச்சிருக்காங்க. mesosphere extends between the 50 km to 80 km. 50 கிலோமீட்டர்லேருந்து 80 கிலோமீட்டர் டிஸ்டன்ஸில் ப்ரெசண்ட் ஆகிருக்கக்கூடிய அந்த லேயர் தான் mesosphere லேயர். ஸோ இங்கே என்ன சொல்கிறாங்கன்னா when the height is increased the temperature will decrease. height increase ஆக temperature குறையும். So most of the meteors nearing the earth get burned here. நிறைய விண்கற்கள் எல்லாம் எரியறதை நம்ம பார்த்துருப்போம். அது எந்த லேயரில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த mesosphere லேயரில் தான். ஸோ uppermost limit of the mesosphere is known as mesopause. Next we are going to see about the thermosphere. Thermosphere, where the thermosphere present? Above the mesosphere present this thermosphere. So it extends up to 600 km. இவ்வளோ தூரம் இது ப்ரெசண்ட் ஆகிருக்கும் about 600 km. So the composition of gases in the lower thermosphere. லோவர் தெர்மோஸ்பியரில் பார்த்தீங்கன்னா கேஸஸ் எல்லாம் மோர் ஆர் லெஸ் யூனிஃபார்மாக இருக்கக்கூடிய கேஸஸ் ப்ரெசண்ட்டாக இருக்கும். அதனுடைய கெப்பாசிட்டி ஒரே சேமாக இருக்கும். ஸோ அதனால் அந்த லோவர் தெர்மோஸ்பியரை என்ன சொல்லுவாங்கன்னா ஹோமோஸ்பியர். அதுவே அப்பர் போர்ஷன் ஆஃப் த தெர்மோஸ்பியர் uneven composition of gases present ஆகிருக்கும். அதனால் அதை ஹெட்ரோஸ்பியர் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஹோமோஸ்பியர்னா more or less uniform gases present in that lower thermosphere. So it is known as the homosphere. The uneven composition of gases present in that upper thermosphere. So it is known as the heterosphere. So இங்கே எப்படி இருக்கும் டெம்பரேச்சர் பார்த்தீங்கன்னா when the height is increased the temperature also increase. height increase ஆச்சுன்னா டெம்பரேச்சரும் இங்கே இன்க்ரீஸ் ஆகும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. இந்த தெர்மோஸ்பியர் லேயரில் தான் ஹைனோஸ்பியர்னு ஒரு லேயர் ப்ரெசண்ட் ஆகிருக்கு. ஸோ நிறைய அயான்ஸ் அண்ட் எலக்ட்ரான்ஸ் ப்ரெசண்ட் இன் திஸ் அயனோஸ்பியர். ஸோ ரேடியோ வேவ்ஸ் எல்லாம் எங்கே டிரான்ஸ்மிட் ஆகுதுன்னா ஃப்ரம் த அயனோஸ்பியர். ரேடியோ வேவ்ஸ் transmitted from the earth are reflected back to the earth from this layer. So the radio waves present in the thermosphere. Okay. So one fact, magnetosphere lies beyond the exosphere. It is the earth magnetic belt where proton and electrons coming out from the sun are trapped by the earth. The magnetic field extends to around 64,000 km above the earth. So next we are going to see about the exosphere. So அந்த எக்ஸோஸ்பியரையும் தாண்டி இருக்கக்கூடியது தான் இந்த மேக்னட்டோஸ்பியர். இட் இஸ் த எர்த்ஸ் மேக்னெட்டிக் பெல்ட். சன்கிட்டேருந்து வரக்கூடிய எலக்ட்ரான் புரோட்டானெல்லாம் சேவ் பண்ணக்கூடிய இடமா இந்த மேக்னெட்டிக்
ஸ்பியர் இருக்குது. ஸோ எவ்வளோ தூரத்துக்கு இதுக்கு சரௌண்டாக இருக்குன்னா 64,000 கிலோமீட்டர் above the earthல இது ப்ரெசண்ட் ஆகிருக்கும். ஸோ இந்த பிளேஸில் தான் எலக்ட்ரான் ப்ரோட்டான்ஸ் எல்லாம் அதிகமாக ப்ரெசண்ட் ஆகிருக்கு. சன்கிட்டேருந்து வரக்கூடிய எலக்ட்ரான் ப்ரோட்டான்ஸ் எல்லாம் ட்ராப் ஆகிருக்கக்கூடியது இந்த மேக்னட்டோஸ்பியர். நெக்ஸ்ட்டு எக்ஸோஸ்பியர். Where the exosphere present? After the thermosphere, the exosphere layer present. It is the uppermost layer, which is the lowest layer of the atmosphere, troposphere. Which is the uppermost layer of the atmosphere, exosphere. So நிறைய காம்படிட்டிவ் எக்ஸாம்லலாம் கேட்கறதுக்கு சான்சஸ் இருக்குது. So this is one of the detail also. The structure of the atmosphere. So you want to learn clearly. The uppermost layer of the atmosphere is called exosphere. This layer extremely rarefied with gases and gradually merges with the outer space. So இந்த இடத்துல gases வந்து ரொம்ப லோவாக இருக்கும். Low gases present in that exosphere. After it will merge with space. ஏன்னா இது uppermost layer இல்லையா? ஸோ இதுக்கு அடுத்து இது லாஸ்ட் லேயர், இது merge ஆகிருக்கும், ஸ்பேஸோட merge ஆகிருக்கும். ஸோ இந்த ஜோனில் தான் அரோரா ஆஸ்ட்ரலிஸ் அண்ட் அரோரா போரியாலிஸ், அதாவது நிறைய ஒளிச்சிதறல்களை நம்ம பார்ப்போம். டிஃப்ரெண்ட் கலர்ஸ் எல்லாம் நம்ம திடீர்னு வானத்தில் நம்ம பார்ப்போம். ஸோ இதெல்லாம் எந்த ஸ்பியரில் நடக்குதுன்னா இந்த எக்ஸோஸ்பியர். ஸோ அதுக்கு என்ன காரணம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, அரோராஸ் ஆர் காஸ்மிக் க்ளோயிங் லைட்ஸ் ப்ரொடியூஸ்ட் பை த ஸ்ட்ரீம் ஆஃப் எலக்ட்ரான் டிஸ்சார்ஜ்டு ஃப்ரம் த சன் surface due to the magnetic storm that are seen as unique multicolored fireworks hanging in the polar sky during the midnight. So aurora australis, aurora borealis அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய அந்த லைட், ஒரு டிஃப்ரெண்ட் லைட் வேவ்ஸ் எல்லாம் நம்ம பார்ப்போம். ஸோ அதுக்கு காரணம் என்ன பார்த்தீங்கன்னா, சன்கிட்டேருந்து வரக்கூடிய அந்த எலக்ட்ரான்ஸ் மேக்னெட்டிக் ஸ்டார்ம்னால் அது என்ன ஆகுது, ஸ்கேட்டர்ட் ஆகுது. அது ஸ்கேட்டர்ட் ஆகும்போது நமக்கு பார்க்கும்போது அது மல்டி கலரில் நமக்கு தெரியுது. மல்டி கலர் ஃபயர் ஒர்க்ஸ். இந்த தீபாவளி டைம்லலாம் பார்த்திங்கன்னா இந்த வானத்தில் நிறைய டிஃப்ரெண்ட் கலர்ஸில் வந்து பேர்ன் ஆகிருக்கும் ஃபயர் ஒர்க்ஸ், கிராக்கர்ஸ் எல்லாம் பார்த்துருப்பீங்க இல்லையா? ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு கலர் நமக்கு தெரியும். அதுக்கு காரணம் என்ன, மேக்னெட்டிக் ஸ்டார்ம் இன் தட் ஸ்பேஸ். அதில் இருக்கக்கூடிய எலக்ட்ரான்ஸ் எல்லாம் ஆகும், டிஸ்சார்ஜ் ஆகிறதுனால தான் நமக்கு அந்த மாதிரி டிஃப்ரெண்ட் கலர்ஸ் நமக்கு தெரியுது. சரிங்களா? ஸோ டுடே வி லேர்ன் அபவுட் தட் composition of the atmosphere and structure of the atmosphere. Next class we are going to see about weather and climate. Thank you so much.